Hello, good morning, girls. I hope all of you are fine and all of you are now ready to learn our third semester subject. Now, today we are going to learn tools of documentation and decision. In last lecture, we have learned decision tree. Today, we are going to learn decision table. Okay, up till now we have learned system study, uh, SDLC life cycle, system analyst, and different definition that are used in system. Okay, so let's continue with our subject, our topic, that is decision table. Okay, so that is decision table is a table with various conditions and their corresponding actions. Decision table is just like a table formation in Excel. Okay, whenever you want to draw table, that you have two columns and rows. Okay, so that is some various conditions that are in rows and some condition entries, there are conditions outputs that are in decision column. Okay, decision tree is two-dimensional matrix. It is divided into four parts. Decision tree, here is written that decision tree, but not that is, there is decision table, that is typing mistake. That's to please consider that decision table is two-dimensional matrix, that is 2 by 2, 3 by 3, 2 by 4, one tabular formation. Okay, there are two parts for decision table: condition stub, condition entry, action stub and action entry. Okay, table માટે ચાર પોર્શન છે. Condition stub, there should be so many conditions, so you can divide that portion into so many rows. Okay, then condition entries, that are possible outputs of that કન્ડિશન. તમે જે કન્ડિશન લીધી છે એના જે આઉટપુટ જનરેટ થશે. જનરલી કન્ડિશન છે એને ટુ આન્સર્સ, ટ્રુ ઓર ફોલ્સ, આ બે આન્સર હોઈ શકે, તો એ દરેક કન્ડિશન માટે આન્સર્સ મૂકવાના છે. દેન એક્શન્સ, કન્ડિશન ફૂલફિલ થાય છે, ટ્રુ થાય છે કે ફોલ થાય છે, એના તમારે શું એક્શન્સ લેવાના છે. ધેટ આર ઇન એક્શન સ્ટબ એન્ડ એક્શન એન્ટ્રી, વોટ આર ધ આઉટપુટ્સ ધેટ comes from that condition and action combined answer that are in condition entry. Okay, so write that this formation is for decision table. Okay, now condition, what are that are given in this one, let's do that. Condition stub shows the various possible conditions, જેટલી condition હોય એ બધી conditions ત્યાં મૂકવાની છે. Condition entry is used for specifying which condition is been analyzed, કઈ condition use થશે અને એના analysis to output શું generate થઈ શકે, all possible outputs that are in condition entry. Action stub shows the various action takes again different condition. જે action fulfill થાય છે, if it is fulfilled with true condition or with false condition, what will be the action for that. If it is true, then you have to go to for next condition, then it is there. Okay, then if it falls, then what is the condition, that means all possible outcomes. Okay, then action entry is used to find out which action is taken corresponding to particular set of conditions. એકી સાથે બે કે ત્રણ condition fulfill થાય છે, તો એના action શું લેવાના. Okay, that are in action entry. Which outcomes are there when selected conditions are combined of conditions are true. એક કરતાં બે condition combine થાય અને એ બધી true થાય, તો એનું outcome શું આવે, એ બધી entries છે એ action entries માં લખવાની છે. Now clear in mind that decision table are one tabular format, that is left corner is for, topmost left corner is for condition stub, uh, then right topmost corner, that is for condition entry, then right bottom corner, that is for action stub, and right bottom corner, that is for action entry.
આ આખું ધ્યાનમાં રાખજો. પહેલો જે સ્ક્વેરના 4 કોર્નર છે એ 4 કોર્નરમાં રાઈટ જે લેફ્ટ મોસ્ટ કોર્નર છે એને એક્શન સ્ટબ કહેવાય. એનો રાઈટનો ટોપ જો કોર્નર છે એને કહેવાશે એક્શન કન્ડિશન એન્ટ્રી. ધેન બોટમ જે કોર્નર છે લેફ્ટ કોર્નર એને એક્શન સ્ટબ અને બોટમ રાઈટ કોર્નર છે એને એક્શન એન્ટ્રી કહેવાય. આ આખું ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. ધેટ મીન્સ કે whenever you draw decision table or you are going to prepare that decision table, you have to keep in mind these all corners. Okay, then next one, રૂલ્સ ફોર ડિસિઝન ટેબલ. પહેલાં તો રૂલ્સ જોઈ લઈએ કે કઈ રીતે એમાં કન્ડિશન્સ મૂકવાની હોય. એવરી ડિસિઝન શુડ બી ગીવન અ નેમ. દરેક ડિસિઝનને નેમ આપવાનું છે. એટલે દરેક કન્ડિશનને કંઈક નેમ, એની એક્શનને કંઈ નામ, એની એક્શન એન્ટ્રીને કંઈક નામ. કે આઉટપુટમાં યસ, નો, ટ્રુ, ફોલ્સ. જો હા છે તો શું કરવાનું છે, મેક્સિમમ છે કે મિનિમમ છે, આવો કોઈ તમે નંબર લીધો છે તો આ દરેક વસ્તુ એમાં ફૂલફિલ કરવાની છે. Okay, the logic of decision table is independent of sequence. Decision table માં સિક્વન્સની જરૂર નથી, પણ દરેક ટેબલના કન્ડિશન્સ અને દરેક કન્ડિશનનું આઉટપુટ જનરેટ થઈ જવું જોઈએ. સિક્વન્સ તો આપણે પછીથી જ્યારે ડિઝાઇનિંગ કરીએ ત્યારે મૂકવાનું છે. Okay, then condition rules are written but the action takes place in order in which event occur. રૂલ્સ તમે ગમે તેમ લખો, કન્ડિશન ગમે તેમ લખો, પણ એની એક્શન છે તો એ તો સિક્વન્સમાં જ થશે. રાઈટ. તમે કોઈ ઇફ કન્ડિશનનો પ્રોગ્રામ લખ્યો છે તો ઇફ કન્ડિશનમાં મિનિમમ અને મેક્સિમમની આખો અરે બનાવ્યો છે તો અરે માટે તમારે સિક્વન્સમાં જ જવું પડે. અરે માટે તમારે સિક્વન્સમાં જેમ નંબર એન્ટર કરેલા છે એ નંબરમાં ફર્સ્ટ નંબર, સેકન્ડ નંબર, એની સાથે તમારે જે એક પેરામીટર્સ જે છે એ ટેમ્પરરી નંબર સાથે, ટેમ્પરરી વેરિયેબલ સાથે એને વેરિયેબલમાં લઈ જઈને દરેકની સાથે તમારે કમ્બાઈન કરવાનું છે. રાઈટ. તો ધીસ આર ધ ઇવેન્ટ દેટ યુ હેવ ટુ કન્ટિન્યુ વિથ ધ અરે ટર્ન બાય ટર્ન. અરેમાં પછી ફર્સ્ટ અરે અને પછી લાસ્ટ એનો ડિજિટ આ રીતે તમે કમ્બાઈન ન કરી શકો. એમાં તમારે ઇવેન્ટ જે છે એ ઇવેન્ટ છે એ સિક્વન્સમાં જ મૂકવાની હોય. જે સિક્વન્સમાં ઇવેન્ટ આવતી હોય એ જ રીતે કન્ડિશન ચેક થાય. All possible duplication of terms and meaning should be avoided. Okay, duplicate numbers, ડુપ્લિકેટ કન્ડિશન આવતી હોય તો એને પહેલેથી જ એલિમિનેટ કરી દેવાની. અને ઓનલી યુઝ સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ લેંગ્વેજ. તમે જે કન્ડિશનનું નામ આપો છો એમાં જે કાંઈ કન્ડિશનની એન્ટ્રીનું એક્શન લખો છો એ પ્રોપર ફોર્મેશનમાં પ્રોપર વર્ડ યુઝ કરવાનો કે જેથી એ આઈડેન્ટિફાઈ થઈ શકે. અધરવાઇઝ તમે એનાલિસ્ટ છે પોતે જ કન્ફ્યુઝ થઈ જાય કે આ કન્ડિશન માટે મારે શું એક્શન લેવાના હતા. Right, that's why these are the rules for decision table. Okay, now whenever you develop the decision table, what you have to keep in mind or depend on the formation of the decision table. Decision table નું જે formation છે એના ઉપરથી તમારે શું ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. That is, first of all, you have to figure out or find out what are the decision conditions and that ઇટ્સ ડિસિઝન. કેટલી કન્ડિશન હશે ને એ કન્ડિશન ઉપરથી તમારે શું ડિસિઝન લાવવાનું છે, ડિસિઝન કયા ઉપર છે એને ફોકસ કરવાનું છે. દેટ આર ધ ફર્સ્ટ થિંગ. ઓકે, દેન દેટ મીન્સ કે તમારે આઉટપુટ કેવું જોઈએ છે એના ઉપરથી ડિસિઝન ટેબલ બને છે. ઓનલી ધોઝ કન્ડિશન શુડ બી સિલેક્ટેડ વિચ હેવ ધ પોટેન્શિયલ ટુ આઈધર અકર ઓર નોટ બટ પાર્શિયલી અકર આર નોટ પરમિસિબલ. તમારે એવી જ કન્ડિશન લેવાની છે કે જે કન્ડિશન્સમાં કંઈક આઉટપુટ ટ્રુ ઓર ફોલ્સ બેમાંથી એક આન્સર હોઈ શકે. નોટ ડિસાઇડેડ ઓર નોટ પરમિશેબલ આવા કોઈ પણ આન્સર જે છે એ આન્સર કન્ડિશનમાં આવવા ન જોઈએ. એટલે યા તો હા યા તો ના, આ બે જ આન્સર સાથે જે કન્ડિશન ફૂલફિલ થતી હોય તો એ વસ્તુ છે એ જ કન્ડિશનને તમારે સિલેક્ટ કરવાની છે. ડિટરમાઇન ધ મોસ્ટ પોસિબલ સ્ટેપ ધેટ ટેક પ્લેસ અંડર વેરિંગ કન્ડિશન એન્ડ નોટ જસ્ટ અંડર કરંટ કન્ડિશન. ધીસ સ્ટેપ વિલ આઈડેન્ટિફાય ધ એક્શન. એક્શન જે છે એ તમે જે કન્ડિશન કરંટ કન્ડિશન છે એ જ્યારે કોઈ પણ સ્ટેપ લ્યો છો ત્યારે એ સ્ટેપમાં જે કન્ડિશન ફૂલફિલ થાય છે એ કન્ડિશનની સામે એનું એક્શન શું લેવાનું છે એ પણ દરેક સાથે લેવાનું છે. અને એક્શન જ્યારે લેવાય છે, કન્ડિશન જ્યારે ચેકિંગ થાય છે ત્યારે જ એનું એક્શન શું આવશે એ તરત જ આઈડેન્ટિફાઈ થઈ જવું જોઈએ.
જ્યારે એ કરંટ કન્ડિશન હોય ત્યારે નેક્સ્ટ એક્શનની આઈડેન્ટિફિકેશનની જરૂર નથી. નાવ આ કન્ડિશન જે તમે મૂકો છો, આ બધી જ કન્ડિશન જે છે એ ક્યાં મૂકવાની છે ડિસિઝન ટેબલમાં? તો કે ટોપ લેફ્ટ કોર્નર ઉપર, દેટ આર કન્ડિશન સ્ટબ. આ બધી વસ્તુ છે એ કન્ડિશન સ્ટબમાં. ફર્સ્ટ 2 પોઈન્ટ ઇઝ ફોર કન્ડિશન સ્ટબ. ઓકે, દેન કેલ્ક્યુલેટ ઓલ પોસિબલ કોમ્બિનેશન ઓફ કન્ડિશન્સ. કન્ડિશન્સ તમે કેટલી મૂકી છે એની સામે એનો આઉટપુટ કેવું આવે, કારણ કે તમને ખબર છે કે દરેક કન્ડિશનનું આઉટપુટ છે યસ ઓર નો હોઈ શકે, ઓર ટ્રુ ઓર ફોલ્સ હોઈ શકે. તો દરેક એક કન્ડિશન માટે મિનિમમ 2 આન્સર્સ તો હોવાના જ છે, રાઈટ? ધેટ્સ વાય this point is for the condition entry. કન્ડિશનમાં એન્ટ્રીમાં આઉટપુટ શું મૂકવાનું છે? તો that are some formation, that is for every n number of conditions there are 2 into 2 into 2 combinations to be considered. દરેક માટે, if for example if you have 4 conditions, okay, so first condition have 2 answer, second condition has 2, third condition has 2, and fourth condition has 2. So 2 into 2 into 2 into 2, 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16 possible outputs મળે. Okay, so that are the combination. That means this point, how you can draw the table? So 4 conditions, 4 rows in condition stub, and 16 columns in condition entry. Okay, now fill the decision rules in the table. હવે તમારે રૂલ્સ જે બનાવ્યા છે એ ટેબલ્સ છે એક્શન સ્ટબમાં મૂકવાના છે. ઓકે, તો the entry in decision table are filled with yes or no. Action entries are generally marked as X. Okay, for condition that are immaterial, so you can put as hyphen. Don't care condition. ઓકે, ડોન્ટ કેર કન્ડિશનમાં ડેશ મૂકવાનો છે, એને કહેવાય હાઇફન ઇન ઇંગ્લિશ. ઓકે, દેન યસ ઓર નો એક્શન એન્ટ્રીમાં તમારે આન્સર મૂકવાનો છે, કે તો તમે ડિસિઝન કન્ડિશન એન્ટ્રીમાં શું મૂકશો? તો કન્ડિશન એન્ટ્રીમાં યસ ઓર નો, અને જે એક્શન એની લેવાશે એ એક્શનમાં કઈ કન્ડિશનમાં એન્ટ્રી થઈ છે, એ યસ છે કે નો છે, એના ઉપરથી નીચે એનું એક્શન ફાઇન્ડ આઉટ થશે. Okay, then next last one is decision table is further simplified. આ આખી એક્શન્સ બધી લેવાઈ ગઈ તો ચારે ચાર આખું ટેબલ છે એ ફૂલફિલ થઈ ગયું. ધેટ મીન્સ કે આખા ટેબલમાં જે આન્સર આવશે એ આન્સરમાં એવા આન્સર કે જે એક સરખા આન્સર આવે છે, એવા જે કન્ડિશન્સ છે, એન્ટ્રી છે, એ એન્ટ્રીને કમ્બાઈન કરી દેવાની અને એક જ એન્ટ્રી આપવાની. રાઈટ, દેટ મીન્સ કે આપણે 16 એન્ટ્રી થઈ છે તો એમાંથી 4 એન્ટ્રી એવી છે કે જેમાં આન્સર એક સરખા જ આવે છે, તો એ 4ને બદલે આપણે 1 મૂકી દઈશું. રાઈટ, તો 16માંથી પહેલાં તો 4 ગયા, રાઈટ, એટલે 12 થયા ને એમાં 12ની બદલે એક વધારાનું 4નું કમ્બાઈન 1 મૂકી દઈએ એટલે ટોટલ 13 એન્ટ્રીઝ છે એ આપણને મળે. ઓકે, તો ધીસ આર કમ્બાઈન ઇન ધીસ, અને એ બધા ઇમ્પોસિબલ રૂલ્સ છે ને એને તમે એલિમિનેટ કરી દો, ને જે રૂલ્સ છે એ ખરેખર પ્રેક્ટિકલી પોસિબલ છે અને એ આન્સર્સ મળવાના છે, એ જ બધા ડિસિઝનને એક્શન્સમાં રાખવાના છે. ઓકે, તો આ બધા એક્શન સાથે ડિસિઝન ટેબલ તમારે ફૂલફિલ કરવાનું છે. પછી એના ઉપરથી તમારે આઉટપુટ જનરેટ થશે. ડિસિઝન ટેબલ જોઈ અને સિસ્ટમ એનાલિસ્ટ છે પોતાનું નેક્સ્ટ કન્ક્લુઝન છે એ કોઈ પણ સિસ્ટમની ડિઝાઇનિંગ માટે પ્રિપેર કરી શકે છે. ઓકે, નાઉ ટેક એક્ઝામ્પલ, ધેટ ઇઝ વેરી સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ. લોગિન સ્ક્રીન. લોગિન સ્ક્રીન માટે એક્ઝામ્પલ લેવાનું છે, તો લોગિનમાં પોસિબલ આઉટપુટ્સ કેટલા હોઈ શકે? તો એના માટે એક તમે ડિઝાઇન બનાવ્યું છે. તમે ઘણી વખત લોગિન કરો જ છો અને તમે તમારા યુઝર આઈડી પાસવર્ડ સાથે લોગિન જ્યારે પીસી ઉપર કરો છો ત્યારે આ કન્ડિશન આવે જ છે. રાઈટ, તો આ કન્ડિશન માટે તમારે કેવી રીતે ને કયા કયા મેસેજીસ મૂકવાના છે, એના માટેનું ટેબલ કઈ રીતે ફોર્મ થાય, આ સિમ્પલ વેથી સમજાય એટલે આપણે નાનું એક્ઝામ્પલ લીધું છે. ઓકે, તો આ કન્ડિશનમાં પહેલાં તો શું છે, તો લોગિનમાં 2 ફિલ્ડ છે, યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ. રાઈટ, તો જ્યારે યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ છે એ એન્ટ્રી કરશે યુઝર, તો એ જો રોંગ હશે, કરેક્ટ હશે તો તમને હોમ પેજ ઉપર લઈ જશે, એટલે તમારી વેબસાઇટની જે મેઇન સ્ક્રીન છે ત્યાં લઈ જશે. અને જો રોંગ હોય તો તમને એરર જનરેટ કરશે, ધેર ઇઝ સમ મિસિંગ યુઝર નેમ ઓર પાસવર્ડ આર ઇનકરેક્ટ. રાઈટ, તો આ વસ્તુ ત્યાં હશે તો મેસેજ આપશે. તો એના માટેનું ટેબલ અહીંયા નીચે ડ્રો કરેલું બતાવ્યું છે. દેટ ઇઝ ફર્સ્ટ વન કન્ડિશન સ્ટબ.
કન્ડિશન સ્ટબ જે છે એ કન્ડિશન સ્ટબ છે આ છે, બ્લુ જે છે એ કન્ડિશન સ્ટબ છે. એની કન્ડિશન કઈ તો કે ફર્સ્ટ અને આ સેકન્ડ બે એની કન્ડિશન છે. એટલે કન્ડિશન સ્ટબનો જે પાર્ટ છે એ પાર્ટ અહીંયા પાસવર્ડ સુધીનો આ થર્ડ પેલી કોલમ અને ફર્સ્ટ કોલમ એન્ડ 3 rows that are for condition stub. ઓકે, ધેન કન્ડિશન એન્ટ્રીઝ. કન્ડિશન એન્ટ્રીઝમાં આપણે વાત થઈ એમ કેટલા નંબર ઓફ આઉટપુટ્સ જનરેટ થશે, કન્ડિશનમાં કેટલા નંબર ઓફ આઉટપુટ પોસિબલ છે એ બધા કન્ડિશન એન્ટ્રીમાં આવશે. તો કે યુઝર નેમ માટે આઉટપુટ જનરેટ થાય 2, યા તો યુઝર નેમ કરેક્ટ હોય યા તો યુઝર નેમ ફોલ્સ હોય. તો એના માટે રૂલ નંબર 1, રૂલ નંબર 2 એટલે કે ફોલ્સ યસ ઓર ટ્રુ, ફોલ્સ ઓર ટ્રુ ઓર યસ ઓર નો. ઓકે, એન્ડ પાસવર્ડ માટે પણ યસ ઓર નો, true or false, right? That means 2 into 2 you have to enter 4 entries for condition enter, રાઈટ. તો કન્ડિશન એન્ટ્રીમાં આપણે એનું નામ આપ્યું રૂલ 1, 2, 3 અને 4. ઓકે, કન્ડિશન એન્ટ્રીનું આપણે વાત એમાં પણ ડેવલપિંગ વખતે પણ વાત થઈ કે લેંગ્વેજ શુડ બી પ્રોપર. ઓકે, તો દરેક કન્ડિશનની પ્રોપર લેંગ્વેજ યુઝ કરવાની. તો એ વસ્તુ અહીંયા આપણે યુઝ કરી કન્ડિશન એન્ટ્રીના નામ આપ્યા રૂલ 1, 2, 3 અને 4. ઓકે, હવે કન્ડિશન કઈ કઈ પોસિબલ છે એ વસ્તુ આપણે લખી. તમે COAમાં ટ્રુથ ટેબલ જોયું છે, ટુ ઇનપુટ્સ હોય તો એનું આઉટપુટ ટ્રુથ ટેબલમાં કયા કયા 2 ઇનપુટ્સમાં ઓલ પોસિબલ ઇનપુટ્સ કેટલા હોઈ શકે તો કે 0 0 0 1 1 0 એન્ડ 1 1, રાઈટ. તો દેટ મીન્સ અહીંયા આપણે ફોલ્સ અને ટ્રુ લખ્યું છે. 0 ઇઝ ફોર ફોલ્સ એન્ડ 1 ઇઝ ફોર ટ્રુ. ઓકે, તો ફર્સ્ટ વન ઇઝ 0 0. ઓકે, તો એ 0 0 માટે થર્ડ જે આપણું કન્ડિશન ટેબલમાં જે લેફ્ટ કોર્નર બોટમ કોર્નર જે છે એ શું છે તો કે એક્શન સ્ટબ. એક્શન સ્ટબ શું કરવાનું છે, ખાલી એક આઉટપુટ જ જોવાનું છે આપણે. તો ધેટ આર ઇન ધીસ પોર્શન આઉટપુટ ઇઝ ફોર એક્શન સ્ટબ. અને this out one row that is for this error home page. This row is for from this one, this side to this home page. This part is for action entry. Okay, so that is for. Now you have to fill this one. First of all, you have to fill up the possible condition entries. So first condition entries, that is 0 0 0 0, that means false and false. That means username is also false, password is also false. So action will be, what will be the action entry? Error generate થશે. Okay, then second possible rule તો કે username સાચું છે, password is false, 1 0. there is also error, કારણ કે બેમાંથી એક પણ ખોટું હશે તો આઉટપુટ જનરેટ નથી થવાનું, એરર જનરેટ થશે. એ આપણે પહેલા જ રૂલ બનાવેલો છે. ઓકે, ધેન 0 1 0 1, ધેટ મીન્સ યુઝર નેમ ખોટું છે, પાસવર્ડ સાચો છે તો પણ એરર જનરેટ થશે, બે સાચું હશે તો જ જનરેટ થશે. તો ધીસ ટ્રુ એન્ડ ટ્રુ, username and password both are correct, then you go to home page. તો આઉટપુટ આ જનરેટ થશે. ઓકે, તો this is for login screen decision table. તો આવા તમારે કોઈ પણ એક કન્ડિશન માટે, કોઈ પણ એક સ્ક્રીન માટે, કોઈ પણ એક ટેબલ ડિઝાઇનિંગ માટે, કોઈ પણ એક સિમ્પલ વે માટે, કોઈ એક ફંક્શનાલિટી માટે ટેબલ બનાવવાનું હોય તો એ ટેબલ આ રીતે બને. Okay, now take some complicated example. These are very simple example. From this way you can understand very well how to draw or how to develop decision table. Okay, now take some complex condition decision table. રિક્રુટમેન્ટ પોલિસી ફોર એની કંપની. કોઈ એક કંપની છે એમાં રિક્રુટમેન્ટ કરવાનું છે તો રિક્રુટમેન્ટમાં પોલિસી પહેલાં ડિસાઇડ કરવી પડશે કે કેવા લોકોને મારે રિક્રુટ કરવાના છે. ઓકે, તો રિક્રુટ કરવા માટે મારે કન્ડિશન્સ બધાની ચેક કરવાની છે. તો પહેલાં જ મારે ટેબલમાં કન્ડિશન સ્ટબ મૂકવાનું છે. તો કન્ડિશન સ્ટબ ઇઝ ફ્રોમ પોલિસી અને આઉટપુટ દેન ધેટ કન્ડિશન, ધેટ આર કન્ડિશન એન્ટ્રી. અને એ જો કન્ડિશન ફૂલફિલ થાય છે તો કઈ એક્શન લેવાની છે અને કઈ કન્ડિશન્સની એક્શન ફૂલફિલ થાય છે તો તમને આઉટપુટ કંઈક ડિસ્પ્લે કરે છે અથવા તો આઉટપુટ કંઈક શો થાય છે, આઉટપુટ કંઈક કંપનીમાં મળે છે. રિક્રુટમેન્ટ થઈ ગયા પછી કોને કોને રિક્રુટ થયા છે, ધેટ આર અવર આઉટપુટ. ધ લિસ્ટ ઓફ રિક્રુટમેન્ટ એમ્પ્લોઈઝ, ધેટ આર અવર આઉટપુટ.
ઓકે, તો કોને કોને કયા ડેઝિગ્નેશન સાથે આપશું, એ ડેઝિગ્નેશન ધેટ આર અવર પોલિસીસ એન્ડ ધેટ આર અવર ડિપેન્ડ્સ ઓન પોલિસી અને ધેટ આર અવર આઉટપુટ. Okay, so that is from policy that any company has, that I have put that in this policy that are for conditions. Okay, so if applicant is a B, then recruit, otherwise not. એટલે condition પેલી એ છે કે પર્સનનું ક્વોલિફિકેશન બી હોવો જોઈએ. બી હોય તો જ રિક્રુટ કરવાનું છે, અધરવાઇઝ રિક્રુટ નથી કરવાનું. ઓકે, નેક્સ્ટ વન, ઇફ પર્સન ઇઝ ફ્રોમ કમ્પ્યુટર સાયન્સ તો પુટ હિમ ઓર હર ઇન સોફ્ટવેર ડેવલપમેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ. ઓકે, બીઈ છે અને કોમ્પ્યુટરમાં બી વિથ કમ્પ્યુટર કરેલું છે તો તમારે એને સોફ્ટવેર ડેવલપમેન્ટ તરીકે ડેવલપમેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટમાં પર્સનમાં રિક્રુટ કરવાનું છે. ઓકે, ધેન પર્સન ઇઝ ફ્રોમ નોન કમ્પ્યુટર સાયન્સ, એટલે બીઈ તો છે જ પણ કોમ્પ્યુટર સબ્જેક્ટ સાથે બીઈ નથી, ઇલેક્ટ્રોનિક સબ્જેક્ટ સાથે કે ઇલેક્ટ્રિકલ સબ્જેક્ટ સાથે બીઈ છે તો એને એચઆર ડિપાર્ટમેન્ટમાં રિક્રુટ કરવાનું છે. ઓકે, દેન પર્સન વિથ કમ્પ્યુટર સાયન્સ, કોમ્પ્યુટરમાં હોય, બીઈ હોય, કમ્પ્યુટર હોય અને એને એક્સપિરિયન્સ હોય 3 વર્ષથી વધારેનો, તો એને ટીમ લીડર તરીકે રિક્રુટ કરવાનો છે. અને બીઈ નથી અને એક્સપિરિયન્સ અને લેસ ધેન, અને બીઈ છે કમ્પ્યુટરનો પર્સન છે પણ એક્સપિરિયન્સ નથી, પર્સન છે એટલે સોફ્ટવેર ડેવલપમેન્ટમાં તો મૂકવાનો જ છે પણ એને પર્સનને ટીમ મેમ્બરમાં કન્સિડર કરવાનો છે કારણ કે એને એક્સપિરિયન્સ નથી, ઓછો છે, ફ્રેશર છે. ઓકે, અને ઇફ પર્સન રિક્રુટ ફ્રોમ નોન કમ્પ્યુટર સાયન્સ, એટલે કોમ્પ્યુટર સાયન્સ નથી તો એ લોકોને તમારે રિક્રુટ, બી છે એટલે રિક્રુટ કરવાનો છે પણ કોમ્પ્યુટર સબ્જેક્ટ સાથે નથી અને એક્સપિરિયન્સ નથી તો એને એક ટ્રેની મેનેજમેન્ટમાં રિક્રુટ કરવાનું છે. ઓકે, આ આપણી પોલિસી છે, આના ઉપરથી આપણે ટેબલ બનાવવાનું છે. ઓકે, તો ધેટ બીકમ ટેબલ ઇઝ લાઈક ધીસ. નેક્સ્ટ વન. ઓકે, આ એનું ટેબલ છે. આ ટેબલમાં કન્ડિશન સ્ટબ, કન્ડિશન એન્ટ્રી, એક્શન સ્ટબ અને એક્શન એન્ટ્રી કઈ કઈ છે એ માર્ક સાથે બોલ્ડ લાઇન જે બતાવી છે ત્યાંથી એ માર્ક કન્ડિશન પૂરી થાય છે. પહેલાં તો કન્ડિશન કઈ છે, તો આપણી બેઝિકલી કન્ડિશન કઈ થઈ, 3 કન્ડિશન. કઈ, તો કે પહેલાં તો બી છે કે નહીં, તો એના 2 આન્સર આવશે, છે કે નહીં, યસ, એટલે પહેલી 2 કોલમ જે 1 અને 2 છે એ બી માટે મૂકી દઈએ, રાઈટ. પછી પર્સન કમ્પ્યુટર વિથ પર્સન કમ્પ્યુટર સાયન્સ સાથે બી છે કે નહીં, તો એના પણ 2 આન્સર હશે એટલે બીજી 2 એન્ટ્રી કન્ડિશનની આવશે, એટલે 2 ને 2 4 થઈ ગઈ. અને બીજી જે છે એ વર્ક એક્સપિરિયન્સ છે કે નહીં. ઓકે, તો વર્ક એક્સપિરિયન્સ છે કે નહીં તો એ પાછી 3 સાથે, એટલે ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 3, એટલે એમાં પણ યસ ઓર નો આવશે, રાઈટ. તો દેટ મીન્સ 2 ઇન્ટુ 2 ઇન્ટુ 2, 2 2 4 2 8, ટોટલ 8 એન્ટ્રીઝ કન્ડિશનમાં આવી, તો ધેટ આર ટોટલ 8 એન્ટ્રીઝ ધીસ આર ઇન ધીસ વન. તો આપણા ડિસિઝન ટેબલ માટેનો ફર્સ્ટ 2 પોર્શન, that is from top left corner for condition stub and right left top corner that is for condition entry, આ બે ફૂલફિલ થઈ ગઈ, રાઈટ. હવે 8 8માં આપણે ડેટા મૂકી દેવાનો છે, તો કે બી છે કે નહીં, તો એના માટે યસ ઓર નો, પછી યસ ઓર નો, યસ ઓર નો, યસ ઓર નો. ધેટ મીન્સ કે તમારી પાસે 4 આન્સર્સ છે તો 4 ટાઈમ્સ યસ એન્ડ 4 ટાઈમ્સ નો હશે. ઓકે, સેમ ફોર કમ્પ્યુટર સાયન્સ છે કે નહીં, તો 4 ટાઈમ યસ એન્ડ 4 ટાઈમ નો હશે. ધીસ આર ડન ફ્રોમ ટ્રુથ ટેબલ. ઓકે, આ ટ્રુથ ટેબલ જ છે જે તમે સીઓએમાં ભણ્યા હતા, રાઈટ. અત્યારે તમને એમ લાગશે કે વાય વી હેવ લર્ન ધીસ સીઓએ, ધીસ આર યુઝડ ઇન ધીસ વન. Okay, for that this system analyst they can use this COA logic table in this decision table. Okay, then for work experience there are also 4 answer, 4 yes and 4 no. Okay, now what are our એક્શન્સ, એક્શન શું લેવાના છે, કઈ કન્ડિશન સાથે કઈ એક્શન્સ. તો પહેલું એક્શન્સ બી છે કે નહીં, તો એના 2 એક્શન આવશે, રિક્રુટ ઓર ડોન્ટ રિક્રુટ. જો બી હોય તો રિક્રુટ કરવાના છે, અધરવાઇઝ નોટ. તો આ 2 આન્સર થયા. પછી બી વિથ કોમ્પ્યુટર છે, તો કોમ્પ્યુટરમાં સાથે પર્સન ગ્રેજ્યુએટ થયો છે, બી થયો છે તો એને સોફ્ટવેર ડિપાર્ટમેન્ટમાં, અધરવાઇઝ એના એચઆર ડિપાર્ટમેન્ટમાં. ઓકે, દેન એને ટીમ લીડર એક આપવાનું છે, તો કે ટીમ લીડર પણ એ બનાવવાનો છે, તો એચઆર સોફ્ટવેર એન્જિનિયર ડિપાર્ટમેન્ટમાં લીધો છે તો એમાં પાછા 2 ડિપાર્ટમેન્ટ આપવાના છે, ટીમ લીડર અને ટીમ મેમ્બર.
ઓકે, અને મેનેજમેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટમાં જો લેવાનું એને રિક્રુટ કરવાનો છે તો એમાં પણ બે રિક્રુટમેન્ટ છે, મેનેજમેન્ટ ટ્રેની એન્ડ મેનેજર. ઓકે, તો ધીસ આર અવર એક્શન્સ ધેટ ઇઝ ફ્રોમ પોલિસીઝ. આપણે પોલિસી જે ડિસાઇડ કરી છે એના ઉપરથી આ એક્શન્સ છે. આ બધા એક્શન્સને લઈ અને આપણે સામે આન્સર્સ મૂકવાના છે. જે એક્શન અકર થાય છે, ધીસ એક્શન ઇઝ માર્ક્ડ એઝ એક્સ. એક્સ સાથે માર્ક્સ કરેલી છે. નાઉ ટર્ન બાય ટર્ન વી કેન સી ધેટ ફર્સ્ટ કન્ડિશન ઇઝ પર્સન બી, તો કે યસ. કોમ્પ્યુટર ગ્રેજ્યુએટ છે, યસ. અને એક્સપિરિયન્સ છે 3 વર્ષનો, તો આ ત્રણેયમાંથી કઈ એક્શન સાચી પડશે? તો કે બી છે એટલે રિક્રુટ થશે, યસ. સોફ્ટવેર એન્જિનિયર ડિપાર્ટમેન્ટમાં રિક્રુટ કરવાનું છે, યસ. અને એક્સપિરિયન્સ પણ છે તો એને ટીમ લીડર તરીકે રિક્રુટ કરવાનું છે. આ ત્રણ એક્શન છે એ ફૂલફિલ થશે. ઓકે, ધેન નેક્સ્ટ વન બી નથી. ઓકે તો ધેન તો આપણે એને રિક્રુટ જ નથી કરવાનું, બી નથી તો ધીસ વન ઇઝ કન્ડિશન. કારણ કે પહેલી જ કન્ડિશન છે બી હોય તો જ આપણે એને રિક્રુટ કરવાનું છે, અધરવાઇઝ રિક્રુટ જ નથી કરવાનું તો કોઈ પણ એક ડિપાર્ટમેન્ટમાં એને જવાનું જ નથી. તો અહીંયાથી જ એક્શન છે, કન્ડિશન છે એ ફોલ્સ થઈ જશે, એટલે તમે બહાર નીકળી જશો. ઓકે, દેન નેક્સ્ટ વન, થર્ડ વન, બી છે તો પણ કોમ્પ્યુટર સાથે નથી, બીજા કોઈ સાથે છે અને એક્સપિરિયન્સ પણ છે. તો આપણે વાત થઈ આગળ, બી છે તો રિક્રુટ તો કરવાના જ છે. કોમ્પ્યુટર નથી તો એને ક્યાં લેવાના છે? તો કે એચઆર ડિપાર્ટમેન્ટમાં લેવાના છે, રાઈટ. અને એનો એક્સપિરિયન્સ છે ગ્રેટર દેન 3નો, યસ. તો એને મેનેજર તરીકે એપોઇન્ટ કરવાના છે, રાઈટ. દેન નેક્સ્ટ વન, બી નથી તો આ વાત જ પૂરી થઈ ગઈ. બી નથી તો આપણે રિક્રુટ જ નથી કરવાનું, તો પૂરું થઈ ગયું. બીજી એક્શન જોવા જવાની પણ જરૂર નથી. ઓકે, યુ કેન કન્ક્લુડ ધીસ કન્ડિશન્સ. ઓકે, ધીસ વન નોટ યસ, એક જ આન્સર, ડોન્ટ રિક્રુટ. નેક્સ્ટ વન, ફિફ્થ વન, બી છે તો કંઈક કન્ડિશન ફૂલ તમારે ચેક કરવા જવું પડશે. તો કઈ સાથે બી છે? તો કે કોમ્પ્યુટર સાયન્સ સાથે બી છે પણ એને એક્સપિરિયન્સ નથી. તો કઈ એક્શન આવશે? તો કે એક તો એને રિક્રુટ કરવાની છે, સોફ્ટવેર ડિપાર્ટમેન્ટમાં છે, આપવાનું છે, પણ એક્સપિરિયન્સ નથી એટલે ટીમ મેમ્બર તરીકે એને લેવાનો છે. ઓકે, તો એનું રિક્રુટમેન્ટ થશે. હવે નેક્સ્ટ વન, અગેન બી નથી તો વાત જ પૂરી, ડોન્ટ રિક્રુટ ધેટ એન્ડ ડોન્ટ ગો ટુ ચેક એની કન્ડિશન. એક કઈ કન્ડિશન ચેક કરવા જવાની જરૂર નથી. અહીંયાથી જ વાત પૂરી થઈ ગઈ અને તમે એક્શનમાંથી બહાર આવી, કન્ડિશનમાંથી બહાર આવી ગયા. નેક્સ્ટ વન, અગેન બી છે, ઓકે. કમ્પ્યુટર સાયન્સ સાથે છે, નથી. અને એક્સપિરિયન્સ પણ નથી, તો આગળ આવી જ ગયું છે એક બી છે તો રિક્રુટ તો કરવાના છે. સીએસમાં નથી, કોમ્પ્યુટર સાયન્સ સાથે નથી તો એચઆર ડિપાર્ટમેન્ટમાં લેવાના છે. અને એક્સપિરિયન્સ નથી એટલે મેનેજિંગ ટ્રેની તરીકે એને રિક્રુટ કરવાનો છે, એટલે અહીંયા આપણે એક્સ માર્ક્સ આપી દેશું. ઓકે, દેન નો તો એક પણ વસ્તુ લેવાની જ નથી. ઓકે, હવે આ ટેબલ છે બેઝિકલી બધી જ કન્ડિશન સાથે ફૂલફિલ થઈ ગઈ છે. આને આપણે થોડું સિમ્પ્લિફાય કરવાનું છે. એવી કન્ડિશન કે જે કન્ડિશનમાં એક જ સરખો આન્સર આવે છે, બીજી કોઈ આન્સર આવતો જ નથી, તો એવી કન્ડિશન આપણી પાસે એક છે, ડોન્ટ રિક્રુટ. ડોન્ટ રિક્રુટ માટે 4 કોલમ છે કે જેમાં એક જ સરખો આન્સર આવે છે, એમાં બીજો કોઈ આન્સર આવતો જ નથી. તો કે આ 2 નંબરની કોલમ, 4 નંબરની કોલમ, 6 નંબરની કોલમ અને 8 નંબરની કોલમ, બધામાં એક જ આન્સર ડોન્ટ રિક્રુટ. ઓકે, તો યુ કેન કમ્બાઇન ધીસ 2, 4, 6 અને 8 ઇન વન કોલમ. આ બધાને એક જ કોલમમાં મૂકવાનું છે. એમાં એક જ વસ્તુ જોવાની છે, આપણે પહેલાં જ ચેક કર્યું ત્યારે એ જ વસ્તુ કે બી નથી તો બાકીની કોઈ કન્ડિશન ગમે તે હોય કોઈ ફેર પડતો નથી. તો આપણે એ જ વસ્તુ કે ડોન્ટ કેર કન્ડિશન લેવાની છે. તો આ બે કન્ડિશન સીએસ અને એક્સપિરિયન્સ, આ બે જો બી નથી તો એ બે કન્ડિશન યસ ઓર નો ગમે તે હોય, આન્સર તો એનો એક જ આવશે, ડોન્ટ રિક્રુટ. So you can combine these 4 in one, that is first BE is no and this 2 1 is don't care condition, that is hyphen sign, right? That we have seen in that developing the decision table that is there. See that one, developing decision table.
there are hyphen sign this point. Fill the decision true in the table. Entries in decision table are filled with yes or no, and action entries are generally marked as action. જ્યાં જ્યાં આપણે એક્શન થઈ ત્યાં આપણે ક્રોસ માર્ક એક્સ તરીકે આપી દીધું છે, અને જ્યાં કન્ડિશન ઇમટીરિયલ આવે ત્યાં આપણે હાઇફન મૂકવાનું છે. એટલે આપણે જે અહીંયા કમ્બાઈન કરીશું ત્યાં હાઇફન આવશે. સીએસ અને એક્સપિરિયન્સ બંનેમાં હાઇફન આવશે જ્યારે તમે કમ્બાઈન કરો છો ત્યારે. ઓકે, તો દેટ આર ઇન ડિસિઝન ટેબલ. ઓકે, તો લાસ્ટ વન, combined decision table, like a simplified decision table is there. That is, these are our final decision table is finalized for all condition and all action entries. Okay, then last one, this table can be further refined by combining condition entries 2, 4, 6, 8. જે આપણે ચારેયમાં 2, 4, 6, 8 એ ચારેયમાં રિક્રુટમેન્ટ નથી એટલે બી નથી, એ બધાને આપણે એકમાં લઈ લીધા. પહેલી કન્ડિશન ફૂલફિલ થવી જ જોઈએ, તો બી યસ 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 વાળા બધા આવી ગયા. બી એક નો છે, એ નથી. બાકી બધામાં આમાં યસ યસ નો યસ, એ જે કન્ડિશનમાં જે આન્સર આવતો તો એ આન્સર આપણે એક સાથે અહીંયા બધામાં મૂકી દીધો. ઓકે, અને આ હાઇફન સાથે જે હોય એટલે કે બી નથી તો ડોન્ટ રિક્રુટ એક જ આન્સર આવશે, બીજો કોઈ આન્સર આવશે જ નહીં, તો એ આન્સર ત્યાં મૂકી દીધો. બાકી બધી જે કન્ડિશન છે એ સેમ એઝ આગળમાં જેમ હતી એમ જ. જો ફર્સ્ટમાં આપણે ખાલી એક ચેક કરી લઈએ કે યસ યસ યસ, તો કયા કયા એક્સ આવ્યા, તો કે રિક્રુટ છે, સોફ્ટવેર ડેવલપમેન્ટ તરીકે રિક્રુટ કરવાનું છે, અને ટીમ લીડર તરીકે રિક્રુટ કરવાનું છે. દેટ ઇઝ ઇન સેમ ઇન પ્રીવિયસ ટેબલ. ઓકે, દેટ ઇઝ યસ યસ યસ, તો એક્સ એક્સ એક્સ. ઓકે, સેકન્ડ છે એને આપણે એલિમિનેટ કરવાનું છે. જેન થર્ડ વન યસ નો યસ. ઓકે, તો યસ નો યસ, યસ નો યસ એનો આન્સર રિક્રુટ કરવાના છે, પણ એ એક્સપિરિયન્સ છે એટલે એચઆર ડિપાર્ટમેન્ટમાં, અને સીએસ નથી એટલે એને મેનેજર તરીકે રિક્રુટ કરવાનું છે. રાઈટ, દેટ ઇઝ સેમ એઝ ધીસ 2, 1 યસ યસ નો અને યસ નો નો, દેટ આર ધ સેમ એઝ પ્રીવિયસ વન, એન્ડ નો ઇઝ કમ્બાઇન્ડ એઝ સિમ્પલ એક્સ. ઓકે, 2, 4, 6, 8 આ 4 રો છે કમ્બાઈન થઈને એક જ આન્સર આવ્યો. ધેટ મીન્સ કે આપણું ડિસિઝન ટેબલ છે એ સિમ્પ્લિફાઈ થઈ ગયું. ઓકે, I hope you have understood the decision table, how to draw decision table, that is clear for you. Okay, I give one assignment for practice, that is I have given one example in decision tree for shopkeeper and discount policy. Okay, I want you go to that and try to establish or develop decision table for this decision tree. ડિસિઝન ટ્રી તમને એમાં આપેલું જ છે, ડિસિઝન ટ્રી ઉપરથી જ ડિસિઝન ટેબલ બને છે. તો આઈ હોપ કે યુ કેન ડુ ધેટ. ઓકે, અને લેટ્સ પ્રેક્ટિસ ઇટ. ઓકે, okay, now thank you very much. Next lecture I will continue with third developing techniques, structured English. Okay, thank you.